السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام عليكم سموتشاتشن يسمتشوال. الحمد لله. إن شاء الله زاري ولتني عن حديث لا ما قرأت فلكم على اسمه إن شاء الله يا وبزو دفتش الله وسلم يا رمضان سلام إن شاء الله كسر منزار بزو بزي ميارك النجار الله وسلم اللهم المستعان اسك الله فضل السيوف كان مالتنا إن شاء الله كم يتكوب بثوار في الشهادر كان أبشروا دعاء كل دعاء الدرار قال إن شاء الله بارك الله فيك جزاكم الله خير. بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يهلتني حديث الحديث الثاني يهلتني حديث سلا سلمنا نوم يا روز الله إن قد عليه سلمنا وأن يهون نجاراتنا يا ورا عن عمر رضي الله عنه كعمر تيزو رضي الله عنه كعمر تيزو أيضا بريقامي ماسي مجمريون حديث مسلسل نبري وصاو مالتنا مجمريون يبالفون مسلسل نبري وصاو إنما الأعمال بالنيات من حديث مسلسل نبري وصاو أيضا بريقامي قال بينما نحن عند رسول الله بينما نحن يبنبرن بساعة عند رسول الله كالله مكن يبنبرن بساعة صلى الله عليه وسلم ذات يوم بزاكن كالساس باندقن كنبي زندا كتش بالنبس ساعات إذ طلع علينا بنيالي دنجت بك علي لال رجل عند سوي دنجت بك على بنيالي متابن لال شديد بياض الثياب شديد بتأم تنكره هنا بياض الثياب يلبس نجنت بتأم نجه هنا لال يلبس نجنت بتأم نجه هنا شديد سواد الشعر يلبس معنو شديد بتأم جزء تنكرانو سواد الشعر يصبرو تقرنت بتأم تبقر يالنو يلال يعني لبسهم بتأم نجه هنا منهم ما القششم صبرهم دمو بتأم تبقر يال صدق تند يالنو مالسنا منهم عبارة منهم ما لكم يلال لا يرى عليه بس لا يتعيبتهم أثر السفر يا من قريت أن يتفانا يتعيبتهم أثر فانانو السفري የመን ገሪተኝነት ፋና አይታይበትም በዚህ ሰው ይራ እንግዲህ በዛ ሰዓት በሰሃባዎች ዘመን አንድ ሰው በእግሩ ነው የሚጓዘው በእግሩ ሲጓዝ ደግሞ ልብሱም ነጭ አይሆንም ያኔ አመድ ነው የሚለብሰው ጸጉሩም እንደዚሁ በጣም ጥቁር አይልም አመድ ነው የሚሆነው ያኔ መንገድተኛ በዛ ሰዓት ከባድ ነው እንዲያሆኑ እንደዚህ በ30 ደቂቃ ላሽ ማለት የለም ማለት ነው ያ ስለሆነ የመንገድተኝነት ፋና ምንም አላየንበትም ይላል ولا يعرفه أعوقهم من جزهم إن كنيا أحد عندما كل كنيا ميوقو إلهم حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى جلس كتكمت درس ويم تكمت معلتنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم اسكن نبي عليه الصلاة والسلام زنجا اسكمت كمت درس أتى يترمد متى معلتنا ما نشون مالت الله نجرم قد سوري نبيو እስከሚቀመጥ ድረስ ወደኛ መጣ ይላል ከዛ ሰው ለነብዩ ካዲ በኋላ فاسند አስጠጋ ሩክበተይሂ ጉልበቶችን አስጠጋ ኢላ ሩክበተይሂ ወደ ነብዩ ጉልበት አስጠጋ እንግዲህ ነብዩ ጉልበታቸውን እንደዚህ ቁጭ ብለዋል ጉልበታቸውን አጣጥፈው ማለት ነው ይሄም ቁጭ ብለው አሁን ሲቀመጥ ያኒ ጉልበትና ጉልበታቸው ተነካካ ማለት ነው የዚህ ሰውዬ ጉልበትና የነብዩ ጉልበት ተነካካ ووضع كفيه እንደዚሁም እጆቹን አስቀመጠ على فخذيه በነብዩ ታፋሪ አስቀመጠ እንግዲህ ያኔ ፊት ለፊት ቁጭ ብላ ሳለ እንደዚህ እጅ የምታስቀምጠው የሆነበት ነገር አለ አይደለም ሰውዬው ታፋው ላይ ቁጭ ታደርጋለህ ይሄ ሁላችንም የምናውቀው ይመስለኛል እና ووضع كفيه እጆቹን አስቀመጠ ይሄ ጅብሪል ማለት ነው ወይም ይሄ መጣው ሰውዬ على فخذيه በነብዩ ታፋ ላይ ቁጭ አደረገ እጆቹን አስቀመጠ ማለት ነው وقال يا محمد አንተ ሙሐመድ ሆይ አላቸው ማለት ነው ይሄ የመጣው ሰውዬ እንግዲህ ካሁን የዑመር አገላለጽ ከመጀመሪያው ጀምሮ ትንሽ የሆነ ጥያቄ ይፈጥራል አይደለም ኢዝጧላ አለ ድንገት ብቅ አለ ነው ያለው ድንገት አንዱ ፊት ለፊታችን ብቅ አለ ነው ከየት እንደመጣም አላዩትም እንደዚሁም ደግሞ ልብሱም በጣም ነጭ ነው የራሱ ጸጉርም በጣም ጥቁር ነው ይላል ትንሽ ጥያቄ የሚያስገርም ነገር አለው አይደለም እዚህ ላይ ያኔ የሆነ እንትን አለበት ማለት ነው እንደዚህ የሰው እንትን አይደለም ይሄ የሚያደርገው ነገር ማለት ነው ላይ ወራ عليه አሰሩ ሰፈር የመንገድተኝነት ፋና ማይታይበትም በዛ ሰዓት መንገድኛ አመድ ነው የሚለብሰው በዛው ይሄ ሆኖ ሳለ ግን እሱ አይታይበትም የጽድት ያለ ነው ያኔ
እዚህ ላይ መላእክት እንደሆነ እዚህ ላይ እናያለን ወታች መላእክት ስለሆነ እዙ መላእክት እንደሆነ ልንገራችሁ ቢያስ ولا يعرفه من احد حتى جلس الى النبي صلى الله عليه وسلم ወደኛ መጣ ነብዩ ዘንድ እስከሚቀመጥ ድረስ ወደኛ መጣ ይላል ቀጥታ ነብዩ ዘንድ የተቀመጠው فاسند ركبته الى ركبته ጉልበቶቹን ወደ ነብዩ ጉልበት አስጠግቶ ተቀመጠ ووضع كفيه على فخذه እጆቹንም በነብዩ ታፋ ላይ አስቀመጠና وقال يا محمد فعلاቸው ስም ማን ነው አላለ ምን አላለ ያኒ የሚያውቀው ነገር አለ ማከዙ የሚያስከርም ነገር አለ ከዛ ምን አላቸው አخبرني عن الاسلام ስለስምና እስኪ ንገረኝ አላቸው فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الاسلام እስልምና ብሎ ማለት እኮ አንተ ሸሃደ لا اله الا الله በአላህ ልትመሰክር ነው ካላህ በስተቀር በሐቅ የሚመለክ አምላክ የለም ብለህ ልትመሰክር ነው ዋና ሙሐመድን ረሱሉላህ ሙሐመድም ያላህ መልእክተኛ እንዲሆኑ ልትመሰክር ነው ወቱቂም الصلاه ሶላትን ልታቋቁም ነው ወቱቲ الزكاه ዘካንም ልትሰጥ ነው ወተሱም ረመዳንም ልትጾም ነው وتحج البيت وتحج ልትጎበኝም ነው البيت ቤትንም ልትጎበኝ ነው ان استطعت اليه سبيلا ወለስማሪን መንገድን የምትችል ከሆነም እንደዚሁ ሐጅ ልታደርግ ነው ብለው አሉት ማለት ነው ያው ሐጅ የሚያደርገው የሚችል ይሆን አካል ስለሆነ ማለት ነው ቃለ ብሎ አለሱም صدقت እውነት ብለሃል አላቸው فعجبنا له ለሱ ተገረምን ይላል ዑመር ኢብኑ الخطاب يسأله ይጠይቃቸዋል ويصدقه እውነትም ይላቸዋል እና ለዚህ ተገረም ከጠየቃቸው በኋላ ሲነግሩት እውነት ብለሃል ሲላቸው እኛ በጣም ተገረምን ይላል ዑመር ኢብኑ الخطاب ማለት ያስገርማል ሁኔታው አሁንም ቃል ብሎ አላሆንም فاخبرني ንገረኝ አላቸው عن الايمان እስኪ ኢማን ስለሚባለው እስኪ ንገረኝ ብሎ አላቸው አሁንም ቃል ነብዩም ብለው አሉት አንተ ኡሚና ቢላህ በአላህ ልታምን ነው ወመላእክቲ በመላእክቶቹም ልታምን ነው ወኩቱቢ በኪታቦቹም ልታምን ነው ወሩሱሊሂ በመልእክተኞቹም ልታምን ነው ወልየውሚል አኺሪ በመጨረሻውም ቀን ልታምን ነው ወቱሚና ቢልቀደሪ እንደዚሁም ደግሞ በቀደርም ልታምን ነው ኸይሪሂ በጥሩም ወሸርሂ በመጥፎም ልታምን ነው አሉት ማለት ነው ኢማን ብሎ ማለት በእነዚህ በስድስት ነገሮች ስታምን ይሄ ኢማን ይባላል ብለው አሉት ማለት ነው ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ኸይሪሂ በጥሩ ማለት ነው ሸርሂ የተባለው ከኛ አንፃር ነው ምን ሐይሱ ለዒባድ ነው እንጂ ካላህ በኩል ሸር የሚባል ነገር የለም ሁሉም ኸይር ነው ለኛ ማለት ነው አላህ ለኛ ሸር ቢመስለንም አላህ ያ ነገር ያይከለከለን የሆነው ነገር ለኛ ሸር ሆኖ ቢታየንም መጥፎ እንደሆነ ስለሚያውቅ ለኛ ከልክሎናል እንጂ ካላህ በኩል ኸይር ነው ማለት ነው وعسى ان تكرهوا شيئا وهو ማነው خير لكم ነው አይደለም የሚለው وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم ኢላ ሱብሃነሁ ወተዓላ አንድ ነገር ልትጠሉት ትችላላችሁ እሱ ለእናንተ ጥሩ ሆኖ ሳለ አንድ ነገር ደግሞ እንደዚሁ ልትወዱት ትችላላችሁ እሱ ለእናንተ መጥፎ ሆኖ ሳለ የሚሉበት ሁኔታ ቁርአን ያስተላለ ማለት ነው እና ሸር የተባለው ከኛ አንፃር ነው እኛ መጨረሻውን ስለማናውቀው አንድ ነገር ስናጠውኛ መጥፎ ነው ብለን እናስባለን ግን ያ ኸይራችን ነው ማለት ነው ቃለ ሷደቅት አሁንም ይሄን ሲሉ ሷደቅት ብሎ አላቸው አሁንም ይሄ መጣው ሰውዬ ሷደቅት አላቸው ማለት ነው እውነት ብለሃል አላቸው ማለት ነው ቃለ አሁንም ብሎ አለ ይሄ መጣው ሰውዬ فاخبرني እስኪ ደግሞ ንገረኝ عن الاحسان ስለ ኢህሳን እስኪ ንገረኝ አላቸው ቃለ ብለው ማለት ነብዩም አንተ አቡደላህ ኢህሳን ብሎ ማለት አንተ አቡደላህ አላህን ልታመልከው ነው ከአንከ ተራሁ ልክ እንደምታየው ሆነ ልታመልከው ነው አላህን فإن لم تكن تراه አንተ ባትመለከተው እንኳን فإنه يراك እሱ ይመለከታልና እንግዲህ ኢህሳን የሚባለው ደረጃ አላህን ልክ እንደምታየው ሆነ ስታመልከው እንግዲህ አላህን ልክ እንደምታየው ሆነ አምልከው ወይም ልታመልከው ነው ኢህሳን ማለት አንተ ባትመለከተው እንኳን እሱ ያይሃልና በቃ አንተ ልክ እንደምታየው ሆነ አምልከው ነው ይያለ ይሄ እንዴ እዚህ ደረጃ ላይ ከደረሳን ሰውዬ ኢህሳን የሚባለው ደረጃ ላይ ይሆናል ማለት ነው አንተ አቡደላህ አላህን ልታመልክ ነው ከአንከ ተራሁ ልክ እንደምትመለከተው ሆነ ልታመልከው ነው ያኒ አሁን እኛ ሰራተኞቻችን ዘንድ ያስንሰራ እንዴት ነው የምንሰራ ያኒ አላህ ሙስተዓን እና አላህን ምን ልክ እንደምናየው ሆነ እንደምታየው ሆነ የምታመልከው ከሆነ ወይም እንደዚህ ሆነ የሚያመልክ ሆነ አካል ይሄ ትልቅ ደረጃ ላይ ደርሷል ማለት ነው ትልቅ የተቋዋ ደረጃ ላይ ደርሷል የሚባለው ማለት ነው አላህ ሁላችንም እዛ ደርሰን ማለት ነው አላህ ነው فإن لم تكن تراه አንተ ባትመለከተው እንኳን እሱ ይመለከታልና ልክ እንደምታየው ሆነ አላህን ካመለከው ይሄ ኢህሳን ይባላል ብለው መለሱለት ማለት ነው አሁንም ቃል ብሏል አሁንም ይሄ ሰውዬ እንግዲህ ይሄ መጣው ሰውዬ فاخبرني
እስኪ ንገረኝ አላቸው አኒ ሰዓቲ እስኪ ስለ ቂያማ ንገረኝ አላቸው ቃለ መልመስኡሉ ነብዩ መልመስኡሉ ተጠያቂው አሉ ተጠያቂው አንሃ ስለ ቂያማ እኮ የተጠየቀው የሆነው ሰውዬ ያኔ እሳቸው ማለት ነው እሳቸው ናቸው ነብዩ እሳቸው ነው አይደል የጠየቃቸው አለይሂ ሰላቱ ወሰለም እሳቸው ምን እያሉት ነው አሁን የጠየቀው የሆነው ሰውዬ ቢአዕለመ የሚያውቅ አይደለም ማለት ምን السائل ከጠያቂው የተሻለ እንደው ስለ ቂያማ እኔ ካንተ ይልቅ ካንተ ይበልጥ የማውቀው ነገር የለኝም እኔም አንተም እኩል ነን ስለ ቂያማ የምናውቀው ነገር የለንም እያሉት ነው በሚገባን አማርኛ ስነግራችሁ ማለት መልመስኡሉ ተጠያቂው አሉ ተጠያቂው አንሃ ስለ ቂያማ የተጠየቀው የሆነው ሰውዬ ቢአዕለም የሚያውቅ አይደለም ምን السائل ከጠያቂ የሚያውቅ አይደለምና እኔ ስለ ቂያማ አላውቅም ብለው መለሱለት ማለት ነው طيب ከዛ ምን አለሱ ደግሞ ቃል አሁንም ብሎ አላቸው فاخبرني እስከ ንገረኝ እንግዲያማ አን አማራቲሃ ስለ ምልክቶቿ ንገረኝ ስለ ቂያማ ጠየቁ አጣቃትም አይደል አይዋ እስኪ ስለ ቂያማ ምልክቶች ንገረኝ አላቸው እሳቸው ምን አሉት ቃለ ምልክቶቿማ ብለው ሊነግሩት ማለት ቂያማ እንግዲህ የቂያማ ምልክትማ ቂያማ ስትቀርብ አሉት ምልክቶቿ አንተ ሊደል አመቱ አንዲ ባሪያ ልትወልድ ነው ረበተሃ ጌታዋን ልትወልድ ነው እንግዲህ ቂያማ ሲቀርብ አንዲ ባሪያ አሳዳሪዋን ትወልዳለች ማለት ነው ያ የወለደችው ልጅ የሷ አሳዳሪ ይሆናል ማለት ነው ይሄ በሁለት ተፈስሯል አንደኛ እስልምና በዝቶ እስልምና ተስፋፍቶ እንግዲህ በዛ ሰዓት ነብዩ በነበሩበት ሰዓት እስልምና አልተስፋፋም አይደለ እስልምና አሁን የምናየው ማለት ነው እስልምና ተስፋፍቶ ባሪያ የሚባል ነገር አንድ የሚወለደው ልጅ ከአሳዳሪዋ አንድ ያቺ ባሪያይቱ ማለት ነው ሰራተኛይቱ ከአሰሪዋ ተወልድና ያ የተወለደው ልጅ ደግሞ ያኔ ኹር ነው የሚሆነው ባሪያ አይሆንም ማለት ነው ባሪያ አይሆንም ታቱም አባቱ ምንድነው አባቱ አሰሪ ስለሆነ ማለት ነው የሷ አሳዳሪ ይሆናል እንግዲህ እቺ ባሪያይቱ ወለደችው ከአሰሪዋ ወለደችው ያ የተወለደው ልጅ ደግሞ እሷ ባርነቷ ላይ ያለችው የተወለደው ልጅ የሷ አሳዳሪ የሷ አዛዥ ይሆናል ማለት ነው አንደኛ ይሄ ነው ሁለተኛ ደግሞ ልጆች መጥፎ ይሆናሉ ልጆች አሁን የምናየው ማለት ነው በእናትና በአባቶቻቸው ላይ አውሬ ይሆናሉ እንግዲህ እየረገጠ እንትን እያለ የሱ ባሪያው ያደርጋታል ማለት ነው ይሄን በዚህ ተፈስሯል ይሄ ብዙ አንተ ሊደል አመቱ አንዲ ባሪያ ልትወልድ ነው ረበታ አሳዳሪዋን ማለት ነው ልጆች መጥፎ ይሆናሉ ነው በእናትና አባት መከበር ይቀራል ማለት ነው ይሄ ሲሆን ቂያማን ትቀርባለች ቂያማ ትመጣለች ይሄን በመታይ ጊዜ ቂያማ ትመጣለች ብለው ይያሉ ማለት ነው አንተ ሊደል አመቱ አንዲ ባሪያ ረበታ ያኔ ያ እናት ልጅ ተወልድና የተወለደው ልጅ እናቱን እንዲፈልገ ያኔ ያዛታል ይረግጣታል በዚህ እንደዛ አድርጎ እንዲባሪው አድርጎ ሲይዛት የዘን ጊዜ ቂያማ ይቀርባል በቂያማ ሲቀርብ እንደዛ አይነት ነገር ትመለከታለህ ብለው አሉት ማለት ነው አላህ ወስተዓን ወሰለህ ከጥሮች ያድርገን ማለት ነው ለናትና ለአባቶች ወአንተረ الحفاة እንደዚሁም እንደማሆንም ቂያማ ሲቀርብ አሉት አሁንም ወአንተራ ትመለከታለህ በዛ ሰዓት አሁን ቂያማ የቀረበ ጊዜ እኮ ትመለከታለህ الحفاة ባዶ እግር የነበሩ ሰዎች ታያቸዋለህ الحفاة ማለት ጫማ የሌላቸው የነበሩ የሆኑ ሰዎች ጫማ የሚለብሱበት እንደው ለጫማ የሚሆን የሌላቸው የሆኑ ሰዎች ዲሃ የነበሩ ሰዎች ማለት ነው እንደዚሁም አልዑራት ራቁታቸውን የሚንቀሳቀሱ ልብስ መብያተው ራቁታቸውን የሚንቀሳቀሱ የሆኑ ሰዎችን ታያቸዋለህ ጫማ መልበሻ የሌላቸው እንደዚሁም ራቁት የሚንቀሳቀሱ የሆኑ ሰዎች ታያቸዋለህ አልዓለተ ይሄ ዲሃ ነው ዲሃ ነው በጣም ምንም የሌለው ዲሃዎችንም ታያቸዋለህ ሶስት ሲፋት ነው ጫማ የሌለው ልብስ የሌለው እንዴት እንዲያጠቃላይ ዲሃ የሆነን ሰው ታያዋለህ ሪአ አሻይ እንደዚሁም ደግሞ ያኔ ፍየል ጠባቂ የሆነ ጫማ የሚለብስበት የለውም ልብስ የሚለብስበት የለውም በጣም ዲሃ ነው የሰውን ፍየል የሚጠብቅ የሆነ ሰውዬ ነው ይሄንን ሰውዬ እንግዲህ ተመለከተዋለህ ምን ሲያርክ ተመለከተዋለህ የተጣወሉና ሲሽቀዳድሙ ተመለከተዋለህ ቂያማ ሲቀርብ ማለት ነው ፊልቡንያን ግንብ በግንባ ሲሽቀዳድሙ ታያቸዋለህ ቂያማ ሲቀርብ እንግዲህ ይሄንን ተመለከታለህ በዚህ ጊዜ ቂያማ ትመጣለች ተቀርባለች ይዘን ጊዜ ቂያማ እንዲቀርባለች እወቅ አሉት ማለት ነው አሁንም እናየው አረቦች በፊት ላይ ምንም አልነበራቸውም ያኔ አሁን የምናየው ነገር ነው በዛቸው ሰዓት ሁሉም ግንብ የሚባል ነገር የለም አሁን ምን ዓለም ሁሉ ግንብ ናት ያኔ ቂያማ
እንደቀረበ ነው የምታቀው ማለት በዚህ ጊዜ ቂያማ እንደቀረበች ወቅ ብለው አሉት ማለት ነው ይሄን ሰውዬ ማለት ነው ቃለ ይሄን ካለ በኋላ እንግዲህ ثم انطلق ይላል ዑመር ኢብኑ الخطاب رضي الله عنه ثم انطلق ከዛም ይሄ ሲጠይቅ የነበረው ሰውዬ ወጣ فلبثت مليا የተወሰነ ጊዜ ቁጭ አለ ይሄ ሰውዬ ከሄደ በኋላ ትንሽ ጊዜ ቁጭ አሉ አንደኛ ዑለማዎች 3 ቀን ቆየሁኝ ይላል 3 ቀን ነው የቆየው ይላሉ ثم ከዛም ይላል قال لي ለኔ አሉኝ ይላል ዑመር ኢብኑ الخطاب እንግዲህ እዛቸው ተሰብስበው ሲያዳምጡ ነው የቆዩት ይሄን ሁሉ ይሄን ሲነጋገሩ ማለት ነው ثم قال لي ከዛም አለኝ ይላል ያ ዑመር አንተ ዑመር ሆይ አተድሪ ማን ይሳይል ይሄ እኔን ሲጠይቀኝ የነበረውን ሰው ታውቀዋለህ እንዴ ብለው አሉኝ ይላል ነብያችን ይሄን ጠየቁት ለዑመር ጠየቁት ማለት ነው ቁልቱ አልኩኝ ይላል ዑመር ማለት ነው አላህና ወረሱሉሁ አለም አላህና መልእክተኛው ያውቃሉ እንጂ ይሄንን አላቀም ይሄ ሰው የማን እንደሆነ አላቀም ብዬ አልኳቸው ይላል ቃለ ብሎ አለ ነብያችን ብለው አሉት فإنه ይሄ ሰውዬ እኮ ጅብሪል ነው አታኩም መጥቶላችሁ ነው ይሄ يعلمكم دينكم ዲናችሁን ሊያስተምራችሁ መጥቶ ነው እኮ ይሄ እንጂ ይሄ ጅብሪል ነው አታኩም መጥቶላችሁ ነው አሉ يعلمكم دينكم የናንተን ዲን ሊያስተምራችሁ መጥቶ ነው እንጂ ጅብሪል ነው ጅብሪል መላእክት ነው አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ያኔ እሱ ዲን መመር ያስፈልገዋል እንዴ ያስፈልገው طبعا ያኔ እና ለማን ነው አሁን ይሄ ሁሉ ሲጠይቅ የነበረው ለማን ነው ለኛ ነው ማለት ነው ለነብዩ ኡማዎች ነው ይሄ ሁሉ ጥያቄው ሲጠይቅ የነበረው እሳቸው ነብዩን ከበው ተሰብስበው ስለነበረ ሰሃባዎቹ ማለት ነው እንግዲህ ሰው ድንገት በመሐላቸው መጥቶ ብሎ ነብዩ ሲጠይቃቸው እሳቸው ሲመልሱለት እዛ የተቀመጡ ሰዎች ከነብዩ እያዳመጡ እንዲጠቀሙ ዲናቸውን እንዲማሩ ነው አሁን እዚህ የተፈለገው ማለት ነው እንጂ እሱ ጠፍቶት አይደለም ይሄን የሚጠይቀው ማለት ነው ከላይም ሶደቅ እውነት ብለሃል እያላቸው ነበር እኮ ከዛ አንፃር እያየነው ነበር እና እሱ ለመማር ሳይሆን እዛ የተሰበሰቡት ሰሃባዎች የተቀማመጡ ሰዎች እነሱ እንዲሰሙ ነው ይሄ ሲጠይቅ የነበረው ዋና ስለነበሩ ዲነኩም ነው ያለው ሃይማኖታችሁ ሊያስተምራችሁ መጥቶላችሁ ነው ዲነኩም ለአስሉ ዲን ይሏቸው እነዚህን ከዛ አንፃር ማለት ነው አስሉ ዲን ነው የዲን መሰረቶች ናቸው ይሄ ሐዲስ ሰይዱል ምንድነው የሚሉት ሰይዱል ሐዲስ የሚሉት ይሄንን የሐዲሶች ሁሉ አለቃ ነው የሚሉት እኮ ይሄን ሐዲስ ማለት ነው የሐዲሶች ሁሉ ዋና ነው የሚሉት እንግዲህ ምክንያቱም አስል ስለሆነ የእስልምና ዋና ነገሮችን ነው የያዘው ማለት ነው ዋና ነገሮችን ነው የያዘው እና فإنه جبريل ይሄ እኮ ጅብሪል ነው አለይሂ ሰላም አታኩም መጥቶላችሁ ነው يعلمكم دينكم የናንተን ሃይማኖታችሁን እንድትማሩ እሱን እየጠየቀ እኔ ስመልስለት እናንተ እያዳመጣችሁ እንድትጠቀሙ እንድትማሩ ነው እንጂ ይሄ ጅብሪል ነው ብለው መለሱለት ማለት ነው እና የእስልምና ዋና ነገሮች ናቸው እነዚህ ከላይ ያለ እንግዲህ አንቱሚና ቢላህ ወመላእክቲሂ ወኩቱቢሂ ወሩሱሊሂ በዝርዝር የሚገቡባቸው የሆኑ ነገሮች አሉ በአላህ ሲታመን እንዴት ነው በመላእክት ስናምን እንዴት ነው ወኩቱቢሂ ሲባል እንዴት ነው የሚላሉ ኢንሻአላህ እነዚህን ለመናገር ሞክራለሁ ኢንሻአላህ والله المستعان سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك ان شاء الله اسكي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته لايك አድርጉት ኢንሻአላህ ከተጠቀማችሁ ማለት ነው بارك الله فيكم